श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं केशवं बादरायणम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने 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 व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः गुहारस्त्वन्धकारो वै गुहारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः 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 अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधात् गुरुरित्वभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् 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 अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् 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 वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यङ्करपावहै सह सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि आप्यायन्तु ममाङ्गानि ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म ब्रह्मनिराकुर्याम् निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकुर्यात्
करोत् मामा ब्रह्मणि करोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदा मनिरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः बलं वावविज्ञानात् भूयः अपि हशतं विज्ञानवताम् एको बलवान् आकम्पयते स यदा बली भवति अथ उत्थाता भवति उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरन् उपसत्ता भवति उपसीदन् द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेन अन्तरिक्षं बलेन द्योः बलेन पर्वताः बलेन देवमनुष्याः बलेन पशवः च वयांसि च तृणवनस्पतयः श्वापदानि आकीटपतङ्गपिपीलिकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलम् उपास्व इति सह यः बलं ब्रह्म इति उपास्ते यावत् बलस्य गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति यः बलं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः बलात् भूयः इति बलात् वे एव भूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति अन्नं वा बलात् भूयः तस्माद् यद्यपि दशरात्रिः न अश्नीयात् यद्हु जीवेत् अथवा अद्रष्टा अश्रोता अमन्ता अबुद्धा अकर्ता अविज्ञाता भवति अथ अन्यस्य आयै द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बुद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति अन्नम् उपास्व इति सह यः अन्नं ब्रह्म इति उपास्ते अन्नवतः वै सह लोकान् पानवतः अभिसिद्ध्यति यावत् अन्नस्य गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति यः अन्नं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः अन्नात् भूयः इति अन्नात् वाव भूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति आपः वाव अन्नात् भूयः तस्मात् यदा सुवृष्टिः न भवति व्याधीयन्ते प्राणाः अन्नं कनियः भविष्यति इति अथ यदा सुवृष्टिः भवति आनन्दिनः
प्राणाः भवन्ति अन्नं बहु भविष्यति इति आपः एव इमाः मूर्ताः या इयं पृथिवी यद् अन्तरिक्षं यद्योः यत्पर्वताः यद्देवमनुष्या मनुष्यायवत् पशवः च वयांसि च तृणवनस्पतयः श्वापदानि आकीटपतङ्गपीपलिकम् आपः एव इमाः मूर्ताः अप उपास्व इति सह यः अपब्रह्म इति उपास्ते आप्नोति सर्वान् कामान् तृप्तिमान् भवति यावद् अपां गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति यः अपः ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः अद्भ्यभूयः इति अद्भ्यः वावभूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति। ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે વિજ્ઞાન એ ધ્યાન કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને આ સિક્વન્સની અંદર નામથી વધારે શ્રેષ્ઠ વાણીથી વધારે શ્રેષ્ઠ મન. શ્રેષ્ઠનો અર્થ સૂક્ષ્મતાની દ્રષ્ટિએ. નામથી વધારે સૂક્ષ્મ વાણીથી સૂક્ષ્મ મનથી સૂક્ષ્મ સંકલ્પથી વધારે અંતરતમા અને સૂક્ષ્મ ચિત્તમથી ધ્યાનથી વધારે સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન. એટલે આપણે ધ્યાન સુધી જોયું હતું. હવે વિજ્ઞાનમ છે એ ધ્યાનથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો વિજ્ઞાન એટલે શું? તો આપણે ત્યારે ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને કીધું કે વિજ્ઞાનનો અર્થ છે કે પ્રતિભાન સામર્થ્ય. પ્રતિભાન સામર્થ્યનો અર્થ થાય, આપણે કહીએ ને કે ટાણે યાદ આવવું. સામર્થ્યમનો અર્થ થાય કેપેસિટી. કેની? તો કે પ્રતિભાનનો અર્થ થાય યાદ આવવાની કેપેસિટી. અને ક્યારે આવે? તો કે અન્ન ઉપયોગજનિતમ. જ્યારે આપણે અન્નને ખાઈએ, ઉપયોગ કરી આપણા શરીર માટે ખાઈએ, એનાથી ઉત્પન્ન થાય છે. જનિતમ એટલે કે ઉત્પન્ન થાય છે. શું? તો કે પ્રતિભાન સામર્થ્ય. આપણે જે યાદ કરવાની જે કેપેસિટી છે, મનસઃ વિજ્ઞેય. જ્યારે મનથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આપણે ઘણીવાર કહીએ કે ટાણે યાદ નથી આવતું, પણ જો સમયસર યાદ આવે એને કહેવાય પ્રતિભાન સામર્થ્ય. એટલે કે બળનો અર્થ થાય સમયસર આપણા મનની અંદર યાદ આવવાની જે ક્ષમતા, એને કહેવાય બલમ. અને બલ ધારો કે હોય તો કેવી રીતે થાય? તો કે અન્ન હોય તો જ આપણામાં બળ આવે. એટલે અહીંયા લખ્યું કે બલનો અર્થ થાય ખરેખર શારીરિક કેપેસિટી જ છે. એટલે કીધું કે બલમ વાવ એટલે કે ચોક્કસ, વિજ્ઞાનાત ભૂયઃ. વિજ્ઞાનથી એટલે કે આપણે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એનાથી ભૂયઃ શ્રેષ્ઠ છે. શું કામ? તો કે શતમ વિજ્ઞાનવતામ. 100 એકદમ જ્ઞાની મહાપુરુષો ભેગા થાય અને સામે હાથી આવતો હોય, એવું લખ્યું કે મનુષ્ય 100 ભેગા થયા હોય અને એક હાથી આવતો હોય તો 100 માણસો શું કરે? તો કે ભાગી જાય. હાથીને કેમ કંટ્રોલ કરવો ન આવડે, એવી જ રીતે 1000 ડાયા માણસો બેઠા હોય પણ એક બલવાન છે જે મનથી સક્ષમ છે, એ બધાને શું કરે? તો કે આકંપયતે, એ ધ્રુજાવી દે બધાને. સહ એટલે કે યદા બલી ભવતી. માણસો જ્યારે બળવાન હોય છે, શારીરિક રીતે બળવાન હોય છે, અથ ઉત્થાતા ભવતી એટલે ઊભો થવાની કેપેસિટી. આપણે અમુક ઉંમર થાય, આપણે માણસોને શું કામ ચિંતીએ છીએ કે પગમાં કે આપણા શરીરની અંદર સામર્થ્ય નથી હોતું. એટલે કે યદા બલી ભવતી, જ્યારે આપણામાં બળ હોય છે, ઉત્થાતા ભવતી. ઉત્થાતાનો અર્થ થાય ઊભું થવાની કેપેસિટી, ઊભું થઈ જાઓ.
ભવતી. પછી ઊભા થઈને, એટલે આ તો એક કલ્પના કરી છે કે ધારો કે એક બ્રહ્મચારી ગુરુકુળમાં ગયું. ગુરુકુળમાં થઈને એ શું થયું તો કે એના ગુરુજી સામે એ ઊભો રહી જાય, એને કહેવાય ઉત્થાતા. ઊભો રહી જાય પછી ઉત્થાતા હોય એટલે તરત ગુરુ એમ કહે કે જા આ કામ કર નાખ, આ કામ કર નાખ. એટલે પછી એ શું કરે તો કે પરિચર્યા. એનો અર્થ થાય ગુરુજીની સેવા કરે, પરિચર્યા કરે. એટલે જેમ જેમ સેવા કરતો જાય એમ એમ ગુરુની નજીક આવે કે ગુરુ એમ કે હવે આ કર, હવે આ કર. એટલે પછી એ શું થાય તો કે ગુરુનું સામીપ્ય પ્રાપ્ત થાય. ગુરુનું સામીપ્ય પ્રાપ્ત થાય પછી એ પહેલી વાર ગુરુને નજીકથી જોવાવાળો થાય. એટલે આમાં આવશે કે શું બનશે તો કે દૃષ્ટા. ગુરુને જોવાવાળો બનશે, દૃષ્ટા બનશે. પછી દ્રષ્ટામાં ગુરુ પણ હોય, કોઈ પણ સમર્થ આચાર્ય પણ હોય. એટલે કે નજીક આવવાથી એ ગુરુને જોવે અને જ્યારે ભણાવતા હોય ગુરુજી એટલે એનો સાંભળવાનો એ શ્રોતા પણ બને. શ્રોતા બન્યા પછી એના ઉપર એ શું કરે તો કે વિચારવા વાળો બને. એટલે આવશે કે મનતા. પછી એમ વિચાર કરે, એના ઉપરથી એ મનતા બને. બહુ વિચાર કરે એનાથી શું બને તો કે જ્ઞાતા, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા વાળો બને. અને જેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય મંત્રોનું એટલે પછી એ શું બને તો કે એ બધા જ્ઞાનનો કરવાવાળો થાય. અને એનો એ શું થાય તો કે વિજ્ઞાતા. આ બધું જ ક્યારે થાય તો કે ઉત્થાતા, જ્યારે અન્ન ખાય અને ઊભું થવાની કેપેસિટી હોય. તો માણસો અન્ન ન ખાતા હોય, શરીરમાં સામર્થ્ય ન હોય, તો આમાંથી એ કંઈ પોસિબલ નથી. એનો અર્થ કે અન્ન છે એ માણસોને શરીરમાં બળ આપે તો આપણે ગુરુજી જેવા સત્પુરુષોની સેવા કરી શકીએ. સેવા કરવા માટે એના નજીક જઈએ. નજીક જઈને આપણને એને જોવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય. પછી એ લોકો વાતચીત કરતા હોય કે જ્ઞાનની વહેંચણી કરતા હોય એના શ્રોતા થાય. એના ઉપર આપણે મનન કરતા થાય. મનન જેમ કરીએ એમ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. જ્ઞાન જે પ્રાપ્ત થાય એને જીવનમાં આચરવાની ઈચ્છા થાય, એટલે કે કરતા થાય. અને જેવા કરતા થાય એટલે વિજ્ઞાતા થાય. આ બધી સિક્વન્સ ક્યારે થાય તો કે જ્યારે અન્ન હોય ત્યારે. એટલે એણે કીધું કે બલમ, શારીરિક બળ હોય તો જ બીજું બધું પ્રાપ્ત થાય. એ અહીંયા લખ્યું છે. એટલે એ લખ્યું છે કે બલી ભવતી ઉત્થાતા ભવતી, એટલે કે ઊભા થવાની કેપેસિટી હોય. ઉત્તિષ્ઠન પરિચરિતા ભવતી. પરિચરિતાનો અર્થ થાય સેવા કરે છે. પરિચરિતું એટલે કે સેવા કરવા વાળો. સુગ્રીવજી હતા, કેટલાય રામની સેનામાં હતા. અંગદ, સુગ્રીવ ઘણા હતા, પણ સૌથી વધારે રામની નજીક કોણ હતા તો કે હનુમાનજી. શું કામ તો કે હંમેશા સેવા કરતા. એટલે કીધું કે પરિચરિતાનો અર્થ થાય સેવા કરવા વાળા. અને પરિચરન ઉપસત્તા ભવતી, જેટલી સેવા કરે. ઉપસત્તાનો અર્થ થાય નજીક જવાનું એને ઓલું બને, એને તક મળે. ઉપસત્તા ભવતી, જેવો નજીક જાય એટલે કે ઉપસીદન દ્રષ્ટા ભવતી. હવે જેવા નજીક જાય અને ગુરુજીનું પ્રવચન ચાલુ હોય તો કે ઉપસીદન, બેઠા બેઠા એ ગુરુજીને દ્રષ્ટા ભવતી, એ જોવે કે મારા ગુરુજી ભણાવે છે. પછી ભણાવે છે એટલે કે ગુરુજીને જોવે એટલે ગુરુજી શું કરતા હોય તો કે ભણાવતા હોય તો એ વ્યક્તિ શ્રોતા ભવતી. શ્રોતાનો અર્થ થાય સાંભળવા વાળો બને. સાંભળીને મનતા ભવતી, એ જે ગુરુજીએ ભણાવ્યું છે એના પર વિચાર કરતો થાય. મનતા ભવતી. મનતા પછી બોદ્ધા. બોદ્ધાનો અર્થ થાય એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. ગુરુજી જે પણ બોલે છે એના પર વિચાર કર્યા કરે. વિચાર કરવાથી એ જ્ઞાની બને. પછી જેનું પણ એક જ્ઞાન હોય એ કરવાનું મન થાય એટલે કે એ કર્તા ભવતી, એ કર્તા બને. કરતા પછી વિજ્ઞાતા ભવતી, એને જે કર્મનું ફળ મળે એને એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એને કહેવાય વિજ્ઞાતા. આ બધું જ ક્યારે થાય તો કે બળવાન હોય તો. એટલે પછી લખ્યું બલે નવે પૃથ્વી તિષ્ઠતી. બળથી પૃથ્વી છે એ સ્થિર છે.
બલેન અંતરિક્ષમ તિષ્ઠતિ બલેન દ્યોહુ એટલે કે સ્વર્ગલોક, બલેન પર્વતા એ સામર્થ્યથી પર્વતો છે એ ટકે છે, બલેન દેવ મનુષ્યા દેવ જેવા મનુષ્ય છે એ પણ બળથી જ ટકી શકે છે, બલેન પશવ પશુઓ પણ બળથી, પક્ષીઓ પણ બળથી, તૃણ વનસ્પતય નાનું ઘાસ અને વનસ્પતિઓ પણ એ બળથી ટકે છે, શ્વાપદાની હિંસક પશુઓ પણ બળથી ટકે છે, આ કીટ પતંગ પીપલિકમ પીપલિકમ એટલે કે કીડી, નાની નાની કીડીઓ, પતંગ જે બધાય આપણે કહેવાય ને કે આપણે બટરફ્લાય, અને કીટ એટલે કે નાના નાના જંતુઓ. પછી પતંગનો અર્થ ઓલા આજ્ઞા જે ઉડતા હોય રાતે પ્રકાશ થાય ને એ બધા આજ્ઞા, એ બધા જ બળથી પોતપોતાનું ટકી શકે છે. એટલે છેલ્લે બલેન લોકઃ તિષ્ઠતિ એ બળથી આખું જગત છે એ ટકે છે, માતે બલમ ઉપાસ્વ ઇતિ એટલે સનકાદી ઋષિ કહે છે નારદજીને તું બળની ઉપાસના કર. ને શંકરાચાર્યજીએ ટૂંકમાં પણ આજે શ્રોતા મનતા બહુ સરસ કીધું છે. બલમ વાવ વિજ્ઞાનાત ભૂય બળ છે એ વિજ્ઞાન કરતાં પણ ભૂય એટલે કે શ્રેષ્ઠ છે. બળ એટલે શું? એટલે એને કીધું બલમ, જે મેં ત્યાં કોપી કરીને રાખ્યું હતું, બલમ ઇતિ અન્ન ઉપયોગ જનિતમ બળનો અર્થ થાય અન્નનો ઉપયોગથી ઉત્પન્ન થતું, જનિતમ when it is born, મનસઃ વિજ્ઞેય મનનું જ્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારે પ્રતિભાન સામર્થ્ય યાદ રાખવાની જે કેપેસિટી આપણે કહેવાય ને યાદ શક્તિ, મેધા શક્તિ છે એ કેનાથી આવે તો કે બળથી. બળ ક્યારે આવે તો કે અન્ન ખાઈએ તો, એટલે આની અંદર આવશે. અને પછી એને લખ્યું અન અશનાત અશનમ, આપણને ખબર છે કે અશનનો અર્થ થાય જમવું, ખાવું. આનું ઊંધું છે અન અશનાત, જો આપણે ખાઈએ નહીં તો શું થાય? તો એને લખ્યું છે કે ઋગ આદિની નવેમાં પ્રતિભાંતિ ભોહો. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ 6ઠો અધ્યાય 7મો ખંડ 2જો મંત્ર. આનો આગલો જે આપણે જોયું હતું એમાં ઉદ્દાલકે શ્વેતકેતુને કીધું હતું તું 15 દિવસ ન જમતો, અને 15 દિવસ પછી જ્યારે આવ્યો અને એને કીધું કે તું બધા વેદોના મંત્ર બોલ, ત્યારે એને કીધું કે માં ન પ્રતિભાંતિ ઋગ આદિની, ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ વગેરે, માં એટલે કે મને ન પ્રતિભાંતિ મને યાદ આવતા નથી, કારણ કે એ ભૂખો હતો, અન્ન નહોતું ખાતું. એનો અર્થ કે શરીરમાં સામર્થ્ય નહોતું એટલે મનનું સામર્થ્ય નથી. શરીરે અપી અને ઇવન શરીરમાં પણ તદેવ ઉત્થાનાદિ સામર્થ્યમ આપણા શરીરની અંદર ઊભું થવાની જે કેપેસિટી, સમર્થતા, જે બળ છે એ પણ કેનાથી આવે તો કે બળથી. યસ્માત વિજ્ઞાનવતામ શતમપી જે મંત્રમાં હતું કે 100 વિજ્ઞાની એટલે કે બહુ જ્ઞાન પ્રાપ્તવાળાને ભેગા કરીએ પણ એક પ્રાણી બલવાન આકમ 100 જણા સભા ભરીને બેઠા હોય ને એમાં હાથી બળવાન આવે તો બધા એને પગે લાગવાના તો કે ના, ભાગી જવાના. બધાને શું કરાવે તો કે ધ્રુજાવે. યથા હસ્તી મત્તઃ જે રીતે હાથી એકદમ મદમસ્ત છે, શતમ મનુષ્યાણામ 100 મનુષ્યાણાને અપી સમુદિતમ અપી એ બધાને શું કરે તો કે બધાને ભગાડી દે. એવી જ રીતે બળ છે એ 100 મનુષ્યની અંદર જો એક બળવાન છે તો એ કેવો છે તો કે શ્રેષ્ઠ છે. અને હવે કે છે કે યસ્માદ એવમ અન્નાદિ ઉપયોગ નિમિત્તમ બલમ આપણી પાસે બળ ક્યાંથી આવે તો કે અન્ન વગેરેને ઉપયોગ એને ખાવાથી, આપણા શરીરમાં મૂકવાથી બલમ શરીર સામર્થ્ય આવે. તસ્માત સહ પુરુષ યદા બલી કેવો થાય તો કે બળવાન, બલી જેમ આપણે કહીએ ને ધનીનો અર્થ થાય ધનવાન,
એવી રીતે બલીનો અર્થ થાય બલવાન. શારીરિક રીતે કેવો થાય તો કે બલવાન. બલેન તદ્વાન ભવતી, બળથી એ બળવાન બને છે. જેવો બળવાન બને એટલે હવે એને લખ્યું અથ ઉત્થાતા શબ્દ છે, ઉત્થાતા, ઉત્થાત ઉત્તિષ્ઠન આપણે જે કહીએ ને એને કે ઊભું થવું. ઉત્થાનસ્ય કર્તા ઉત્તિષ્ઠન એટલે કે ઊભા થવાનો કર્તા બને જો બળ હોય તો. અને પછી જો બળ કરીને શું કરે તો કે ગુરુણામ આચાર્યસ્ય પરિચરિતા, ગુરુ છે આચાર્ય છે એની એ સેવા કરે. પરિચરણસ્ય શુશ્રુયાહ કર્તા ભવતી, સેવા કરવાથી એ સેવાનો શું બને છે તો કે કર્તા, સેવાનો કર્તા બને છે. સેવાનો કરતા કથી એના નજીક પહોંચે છે. પરિચરન ઉપસત્તા એનો અર્થ થાય તેષામ સમીપગઃ અંતરંગઃ પ્રિય ભવતી ઇતિ અર્થ. મંત્રની અંદર છે ઉપસત્તા, પણ જ્યારે સેવા કરે એનાથી શું થાય તો કે સમીપગઃ એની નજીક પહોંચે. સમીપગઃ એટલે આચાર્ય કે ગુરુની નજીક પહોંચે અને એનો શું થાય તો કે અંતરંગ શિષ્ય. જેટલી સેવા કરે જેટલો નજીક થાય એટલો એનો અંતરંગ થાય. અંતરંગ થાય એટલે શું થાય તો કે પ્રિય ભવતી, એને પ્રિય બને. એટલે કે તમે ગુરુની આસપાસ રહ્યો, એની સેવા કરો તો ગુરુને ખબર પડે કે એના મનમાં શું ચાલે છે, કે શિષ્યને ખબર હોય કે શું ચાલે છે, એને કહેવાય અંતરંગ ભવતી. અને ગુરુની નજીક સાવે ઉપસીદન ચ સામીપ્યમ ગચ્છન, એની પાસે બેસવાથી સામીપ્યમ ગચ્છન એની સામીપતા, એની સમીપતા પ્રાપ્ત કરે છે. ગુરુજનોના સારા માણસોના એ સામીપ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. અને પછી એકાગ્રતયા, અહીંયા છે એકાગ્રતયા આચાર્યસ્ય અન્યસ્ય ઉપદેષ્ટુઃ ગુરોહો દ્રષ્ટા ભવતી. અને પછી એ એકાગ્રતયા, એકાગ્રપણે આચાર્ય હોય કે અન્યસ્ય કોઈ પણ ગુરુ છે, ઉપદેષ્ટુઃ જે ઉપદેશ આપતા હોય એવા ગુરુનો દ્રષ્ટા ભવતી, એને જોવે મારા ગુરુજી કેવું સરસ ભણાવે છે. ઉપદેષ્ટા ભવતી એકાગ્રતાથી એને જોવે છે. અને એ જે બોલતા હોય છે તતઃ તદ ઉક્તસ્ય શ્રોતા ભવતી, અને જે બોલતા હોય એનો એ શું બોલે એનો એ શ્રોતા થઈ જાય. એને ખબર ન પડે કે હું ક્યારે સાંભળવા માંડ્યો. સેવા કરતાં કરતાં એ ક્યારે સાંભળવા માંડ્યો એને ખબર નથી. શ્રોતા ભવતી. અને તતઃ ઇદમ એભિઃ ઉક્તમ એવમ ઉપપદ્યતે ઇતિ ઉપપત્તિતઃ મનતા ભવતી. પછી એમાંથી જ ગુરુજી જે બોલ્યા એના પર વિચાર કરે. એટલે કે એભિઃ ઉક્તમ, આ ગુરુજનો વડે જે બોલાયેલું છે એનાથી ઉપપદ્યતેનો અર્થ થાય એ મનન કરે. ઉપપત્તિનો અર્થ થાય યુક્તિપૂર્વક. મનનનો અર્થ છે ખાલી ગુરુજી કે સામે રટણ કરવાનું એવું નથી. ઉપપત્તિનો અર્થ થાય યુક્તિપૂર્વક, લોજિકલ, આપણે જે કહેવાય ને લોજિકલ. મનતા ભવતી એને કહેવાય ઉપપત્તિ. લોજિકલ મનતા ભવતી એને મનનવાળો બને. મનવાનશ્ચ બોધા ભવતી. અને મનવાન એટલે કે સતત એનું મનન કરવાથી એને કહેવાય મનવાન. એને કહેવાય મનન કરતા, એને કહેવાય મનવાન. મનન કરતા થવાથી બોધા ભવતી. બોધાનો અર્થ થાય એ જે ટોપિક ચાલતો હોય એનો જ્ઞાની બને છે, એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. બોધમનો અર્થ થાય જ્ઞાનમ, જ્ઞાતા બને છે. ઇતિ એવમ ઇતિ. આપણે મેં અહીંયા લખ્યું છે એક ગીતાજીનો 4થો અધ્યાય 34th શ્લોક. તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનઃ તત્વદર્શિનઃ. એક શ્લોક છે, ક્યાંક આપણે સાંભળ્યો હોય તો. એનો અંદર છે કે ગુરુ પાસે જઈ પ્રણિપાતેન એને પ્રણામ કરી, સેવયા એની સેવા કરી, અને પછી પરિપ્રશ્નેન પછી એને પ્રશ્નો કરો.
સીધે સીધા જઈને માણસો પ્રશ્ન જ પૂછવા કરે માંડે, કોઈ સેવા નહીં, કશું નહીં, તો ગુરુજી અને શિષ્ય વચ્ચેની કોઈ ફ્રીક્વન્સી સેટ ન થાય. એટલે સૌથી પહેલાં મહત્ત્વ કોને આપ્યું? તો કે સૌથી પહેલું મહત્ત્વ સેવયા. સેવા કરવાથી એ ઉપસીદન ગુરુની નજીક આવે. અંતરંગ ભવતી, અંતરંગ ભવતી પછી એ પ્રશ્ન કરી શકે. એને ખબર પડે કે ક્યારે કેવી રીતે ગુરુજીને પ્રશ્ન કરો, એટલે કે પરિપ્રશ્નન. અને પછી ગુરુજી છે તત્વદર્શિનઃ જ્ઞાનિનઃ તે, એટલે કે તે જ્ઞાનમ ઉપદેક્ષ્યંતી, પછી એ જ્ઞાન આપે છે. પણ પહેલાં કયું છે? તો કે માણસોએ નમ્ર થવાનું, પ્રણિપાતેન, પછી સેવા કરવાની, અને છેલ્લે પ્રશ્ન. સીધે સીધા પ્રશ્નો નહીં. તો પછી શું થાય? તો કે ફ્રીક્વન્સી સેટ થાય. એ જ અહીંયા લખ્યું છે કે પરિચરણસ્ય શુશ્રૂષાયાઃ કર્તા ભવતી, પછી એનો નજીક જવાથી અંતરંગ ભવતી, પછી અંતરંગ ભવતી એનું નજીક જાય છે. નજીક જવાથી ગુરુના જે ઉપદેશ કરે છે એના એ દ્રષ્ટા બને. દ્રષ્ટા પછી એ શ્રોતા બને. શ્રોતા પછી એ એના ઉપપત્તિતઃ મંતા ભવતી, અને પછી જ્ઞાની બને. અને પછી તતઃ એવં નિશ્ચિત્ય, ગુરુએ જે સમજાવ્યું એ મનમાં નક્કી કરી, ઉક્ત અર્થસ્ય, એવું લખ્યું હોય કે ભાઈ સપોઝ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ છે, એનું તમે 108 વખત કરો તો તમને આ ફાયદો થાય કે આ થાય. એટલે પછી કરતા ભવતી, એ પછી એનો એ શું બને છે? તો કે કોઈ પણ ઉક્ત અર્થસ્ય કરતા અનુષ્ઠાતા ભવતી, એનો અનુષ્ઠાન કરવાવાળો બને છે. અને અનુષ્ઠાન બને તો એનો અર્થ થાય વિજ્ઞાતા અનુષ્ઠાનસ્ય ફલસ્ય અનુભવિતા, એ જે કર્યું હોય એનું ફળ એને પ્રાપ્ત થાય છે. ઇતિ અર્થ. કિંચ બલસ્ય મહાત્મ્યમ, બળનું વધારે મહાત્મ્યમ કે મહત્તા શું છે? તો કે બલેન તિષ્ઠતિ પૃથ્વી, જે મંત્રમાં છે શંકરાચાર્ય રિપીટ ન કર્યું કે પૃથ્વી છે બળને લીધે ટકે છે, એવી રીતે આ કેટલું લાંબુ લાંબુ છે. પર્વતાહા, જે આ બધું છે ને એ શંકરાચાર્યજી ક્યારે રિપીટ ન કરે. પૃથ્વી તિષ્ઠતિ અંતરિક્ષ દ્યોહુ પર્વતા દેવ મનુષ્ય, એ બધા જ એક બળ છે, આંતરિક બળ, એનાથી ટકી શકે છે. એક મંદિર હતું, આ મને વાત મેં આ માતાજી કલ્યાણીજી પાસેથી સાંભળી છે કે બેંગ્લોરની અંદર એક મંદિર હતું અને શ્રી વિદ્યા ઉપાસકનું. તો એ મંદિરની અંદર ગુરુજીને કેટલાય શિષ્યો હતા. એ શિષ્યોને ગુરુજી છે એ બધું ભણાવતા, મંત્ર કેમ પૂજા કરવી, મંત્રોના અર્થ શું, એ ગુરુજી શિષ્યોને ભણાવતા. એમાં એક માણસ હતો જે પરિચારક હતો, અને એનું કામ કયું? તો કે મંદિર વાળવાનું, ગુરુજી રહેતા હોય એ બધું જે જગ્યાઓ સાફ કરવાની, એ બધાનું એ પરિચારકનું કામ. પણ એ પરિચારક વાળતો વાળતો ગુરુજી જે શિષ્યોને ભણાવતા હોય એ બધું સાંભળતો, બધું જ સાંભળતો. અને એમ કરતાં કરતાં ગુરુ છે એ વયોવૃદ્ધ થયા, અને એના શિષ્યોને એણે બોલાવ્યા. જ્યારે પરીક્ષા લેતા હોય એમ કે તમને શું શું આવડે છે એ માટે, તો આ માણસ પણ ત્યારે આ પરિચારક છોકરો હતો નાનો, 10-12 વર્ષનો, એ જરાક મોટો થયો એટલે 20-21 વર્ષનો થયો. અને ગુરુજી જ્યારે બધાને પૂછતા હતા ત્યારે શિષ્યોને નહોતું આવડતું એટલું પરિચારકને આવડતું. બધા જ ગુરુજી જે મંત્ર બોલાવતા હતા એને બાય હાર્ટ હતા, પૂજાના બધા સ્ટેપ્સ એને બધા આવડતા હતા, એટલા શિષ્યોને નહોતા આવડતા. અને એ પરિચારક હોવાથી એ શુદ્ર કોમ્યુનિટીનો હતો, છતાં પણ ગુરુજીએ એના પછીનો એને સક્સેસર બનાવ્યો. પોતે ગયા ત્યારે લખતા ગયા કે મારા પછીનો આ મંદિરનો કે આશ્રમનો હેડ કોણ? તો કે આ પરિચારક. કારણ એણે કેટલું? તો કે માત્ર વ્યવસ્થિત સાંભળ્યું. એટલે કે આ બળનું શું છે? તો કે મહાત્મ્ય ઇત્યાદિ રુજુ અર્થમ.
આ બધાના અર્થ સરળ છે, એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું કે મારે એને સમજાવવાની કે એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. અને ફરી પાછું એ જ રિપીટેશન, જે વ્યક્તિ બળ એ જ બ્રહ્મ છે એવી ઉપાસના કરે તો જ્યાં સુધી બળની પહોંચ છે ત્યાં સુધી એની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય. માટે તારે બળ એ બ્રહ્મ છે એવી ઉપાસના કરવી જોઈએ. નારદજીએ કીધું કે બળથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે, તો એણે કીધું કે હા, બળથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. તન્મે ભગવાન બ્રવીતું. તો નારદજી કહે છે કે બળથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ શું છે? એટલે કીધું કે હા, બળથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અને અહીંયા છાંદોગ્ય ઉપનિષદનો 7મા અધ્યાયનો 8મો ખંડ, 8મો ખંડ છે એ અહીંયા પૂરું છે. હવે 9મો ખંડ, બળથી વધારે શ્રેષ્ઠ કયું? તો કે ખાઈએ તો, અન્ન ખાઈએ તો બળ આવે ને, એટલે કીધું કે અન્નમ બલાત શ્રેષ્ઠ. એટલે કે હવે અહીંયા ત્રીજું, અન્નથી વધારે શ્રેષ્ઠ કયું? તો કે બળથી વધારે શ્રેષ્ઠ અન્નમ. અન્નથી વધારે શ્રેષ્ઠ કયું? તો કે પાણી. પાણીથી વધારે શ્રેષ્ઠ કયું? તો કે તેજઃ, એટલે કે અગ્નિ તત્વ. અગ્નિથી વધારે કયું? તો કે આકાશ. આકાશથી આશાના પ્રાણ. હજી આપણે આટલું જોવાનું છે. અન્નમ ત્યાં આપણે પહોંચ્યા. અને કીધું અન્નમ વાવ બલાત ભૂયઃ. અન્ન છે એ બળ કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ભૂયઃ તસ્માદ યદ્યપિ દશરાત્રિ ન અશ્નિયાત. કોક છે એ 10 રાત સુધી ન ખાય, એટલે કે 10 દિવસ સુધી માણસો ન ખાય. તદ યુ જીવેત. કદાચ જીવે, પણ કેવો જીવે? તો કે મરવા જેવો જીવે. એટલે કીધું કે એવું કરવાથી એ શું થાય છે? તો કે અદ્રષ્ટા, અશ્રોતા, અમંતા, અબોધા, અકર્તા, અવિજ્ઞાતા. એટલે કે ખાવાય નહીં તો પછી એ ગુરુજીની સેવા ન કરી શકે. સેવા ન કરે તો એ ગુરુજીને જોઈ ન શકે. જોઈ ન શકે તો સાંભળી ન શકે. ન સાંભળે તો એ મનન ન કરી શકે. મનન ન કરી શકે તો એ જ્ઞાની ન થઈ શકે. જ્ઞાની કર્મનું જ્ઞાન ન થાય તો કર્મનો કરતા ન થાય. અને કર્મનો કરતા ન થાય તો એને કર્મનું ફળ ન મળે. એટલે અન્ન છે એ કેવું છે? તો કે અન્નસ્યાયે. અહીંયા શબ્દ છે આયે. અન્નસ્ય આયૈનો અર્થ થાય પ્રાપ્તે. જો અન્ન પ્રાપ્ત થાય તો દ્રષ્ટા ભવતી, પાછું એ જ શ્રોતા ભવતી, મંતા ભવતી, બોદ્ધા ભવતી, કર્તા ભવતી, વિજ્ઞાતા ભવતી. અન્નમ ઉપાસ, પાછું એ જ રિપીટેશન. હવે તારે અન્નની ઉપાસના કર, કારણ કે અન્ન છે એ બળ કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અને શંકરાચાર્યજી એનું ભાષ્યમ છે એમાં કંઈ બહુ લખ્યું નથી જાજુ. કીધું અન્નમ વાવ બલાત ભૂયઃ. કારણ કે બલ હેતુત્વ, કારણ કે બળનું કારણ છે. ખાધા વગર બળ ક્યાંથી આવે? એટલે કે બલ હેતુત્વાત, બળનું કારણ હોવાને લીધે અન્ન છે એ બળ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. કથમ અન્નસ્ય બલ હેતુત્વ. કેવી રીતે તમે કહો છો કે અન્નનું કારણ એટલે કે બળનું કારણ એ અન્ન છે? કસ્માત, કયા કારણથી કહો છો? એટલે ફરી પાછું ઇતિ ઉચ્યતે યસ્માત બલ કારણમ અન્નમ. બળનું કારણ અન્ન છે. તસ્માદ યદ્યપિ કશ્ચિત દશરાત્રિ ન અશ્નિયાત. જો માણસ 10 રાત્રિ અથવા રાત્રિને દિવસ નો અર્થ થાય 10 દિવસ સુધી ન અશ્નિયાત, ન ખાય, ન જમે, તો એનું શું થાય? સહ અન્ન ઉપયોગ નિમિત્તસ્ય બલસ્ય હાન્યાહ. અન્નને કારણે જે બળ પ્રાપ્ત થાય એની હાનિ થાય. બળ જતું રહે શારીરિક. અને મ્રિયતે, ઘણીવાર માણસો મરી જાય ખાધા પીધા વગરના. પણ જો ન મરે શું થાય? ન ચેત મ્રિયતે યદહુ જીવેત. પણ કેવો જીવે? તો કે મરવા જેવો.
એટલે એણે કીધું દ્રશ્યંતે હિ માસમ અપી અનઅશ્નતઃ. ઘણીવાર માણસો મહિનાઓ સુધી, ગાંધીજીને બધા ખબર છે અનઅશ્નનું વ્રત લેતા, ન ખાવાનું વ્રત, પોતાનું ધાર્યું ન થાય. તો અનઅશ્નતઃનો અર્થ થાય ખાધા વગરનું, જયમા વગરનું, જીવંત જીવે પણ કેના જેવો? તો કે સહજીવન અપી અદ્રષ્ટા. આપણે કંઈક મારી સામે જુઓ તો આપણી સામે જોઈ ન શકે, એમાં એની કંઈક એની ક્ષીણતા હોય. એટલે લખ્યું કે અનશ્નન અથવા જીવન અપી અદ્રષ્ટા ભવતી. ગુરોરપી, ઇવન ગુરુને ન જોઈ શકે. એટલે અહીંયા મેં લખ્યું છે અદ્રષ્ટા, અશ્રોતા, અમનતા, એ બધું જ ન ખાવાને લીધે થાય. પૂર્વ વિપરીતમ સર્વમ ભવતી. પહેલાં જે કીધું હતું એનાથી બધું ઊંધું થાય. એટલે શંકરાચાર્યજીને એવું લાંબુ લખવાનું મન નહોતું. પૂર્વ વિપરીતમ, પહેલાં જે કીધું છે એનાથી બધું શું થાય? તો કે ઊંધું થાય. પહેલાં તો ગુરુનો દ્રષ્ટા, પછી શ્રોતા, પછી મનતા, એનાથી ઊંધું. અથ યદા બહુની અહાની અનઅશિતઃ દર્શનાદિ ક્રિયાસુ અસમર્થ. યદા એટલે કે જ્યારે, બહુની અહાની બહુ દિવસ સુધી, અનઅશિતઃ ખાધા પીધા વગરનો, દર્શનાદિ ક્રિયાસુ અસમર્થ દ્રષ્ટા, શ્રોતા, મનતા વળી ક્રિયાનો એ કેવો થાય છે? તો કે અસમર્થ, ઇનકેપેબલ, એ કરવા માટે અસમર્થ થાય. એટલે સન્ન અન્નસ્ય આયી, એક શબ્દ છે આયી. એટલે શંકરાચાર્ય હવે આયી શબ્દને સમજાવે છે. અહીંયા જો બતાવું તમને, મેં લખ્યું હતું અહીંયા છે આયે. ખરેખર એનો અર્થ થાય, આયે છે ને એ આપણે કહેવાય ને કે સાચો પ્રયોગ નથી, છાંદસમ પ્રયોગ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી હવે આયેને બદલે ખરેખર શું હોવું જોઈએ એ સમજાવે છે. તમને સમજો તો સારું, ન સમજો તો એમાં કંઈ તકલીફ જેવું નથી. એટલે કે સન અન્નસ્ય આયી, આયીનો અર્થ થાય અપ્રાપ્તિ. આગમનમ આયહ. આયહનો અર્થ શું થાય? તો કે આવવું, અન્નનું ખાવું, એને કહેવાય આયહ. અન્નસ્ય પ્રાપ્તિ, એનો અર્થ થાય આયહ. અન્નસ્ય પ્રાપ્તિ ઇતિ આયહ ઇતિ અર્થઃ. સા યસ્ય વિદ્યતે સહ અન્નસ્ય આયી. જેની અંદર આ રહે છે એને કહેવાય અન્નનો પ્રાપ્ત કરવા વાળો, એને કહેવાય અન્યસ્ય આયી. આયે ઇતિ એતદ વર્ણ વ્યત્યયેન. આ આયે છે એ શું છે? તો કે જે આઈ શબ્દ છે એનો પરિવર્તનવાળો શબ્દ છે. વ્યત્યયેનો અર્થ થાય એની બદલે મૂકેલો છે. અથ અન્યસ્ય આયાહ, એનો અર્થ થાય અન્નના પ્રાપ્તિ માટે. ઇત્યપી પાદમ એવ અર્થ. એટલે તમારે આયીને જગ્યાએ આયહ એવું મૂકવાનું. દ્રષ્ટા ઇત્યાદિ કાર્ય શ્રવણાત, એટલે કે ખાઈએ તો પછી બધું થઈ જાય. એટલે આયીનો અર્થ થાય, આયી નથી પણ ત્યાં હોવું જોઈએ આયહ. આયી છે એ શું છે? તો કે છાંદસ. અને ફરી વાત દ્રશ્યતે હિ અન્ન ઉપયોગે દર્શનાદિ સામર્થ્ય. આપણે જોઈએ છીએ કે અન્નનો ઉપયોગ કરી આપણે જમીએ તો ખાવું પીવું બધાનું આપણામાં તાકાત આવે. ન તદ અપ્રાપ્ત અવગત, એનો અર્થ થાય માટે ન તદ અપ્રાપ્ત, જો એને ન પ્રાપ્ત થાય તો આનું બધું સામર્થ્ય ન મળે. અતઃ અન્નમ ઉપાસ્વ, એટલે તું અન્નની ઉપાસના કર. અને ફરી વાર સહયઃ અન્નમ બ્રહ્મ ઉપાસ્તે, જે અન્ન એ જ ઈશ્વર છે એવી ઉપાસના કરવાથી અન્નવતઃ સહ લોકાન પાનવતઃ અભિસિદ્ધ્યતિ. મર્યા પછી એવી જગ્યાએ જાય છે જ્યાં ખાવા પીવાનું બહુ સરસ હોય. એટલે કીધું કે લોકાન પાનવતઃ,
જ્યાં અન્નવતઃ પાન ખાવા પીવાનું બહુ સરસ હોય ત્યાં એ પછી જાય છે. યાવદ અન્યસ્ય ગતમ, જ્યાં સુધી અન્નની પહોંચ છે, તત્ર અસ્ય યથા કામાચારઃ ભવતિ, ત્યાં સુધી એની ઈચ્છા બધી પૂરી થાય છે. યહ અન્નમ બ્રહ્મ ઉપાસ્તે. ફરી પાછું નારદજીએ એ જ કે અસ્તિ ભગવઃ અન્નાત ભૂયઃ, અન્નથી પણ વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ છે? તો એણે કીધું કે હા, અન્નાત વા ભૂયઃ અસ્તિ, અન્નથી પણ કોઈ શ્રેષ્ઠ છે. તન્મે ભગવાન બ્રવીતુ, મને નારદજી કહે છે કે એ સનતકુમાર ભગવાન તમે મને જણાવો. અને અહીંયા પણ આનું હા થોડુંક ભાષ્યમ છે. શંકરાચાર્યજી લખ્યું ફલમ, જે અન્ન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રહ્મ કે ઈશ્વર એવી ઉપાસના કરે તો એનું ફળ કયું? તો કે ફલમ ચ અન્નવતઃ પ્રભુતાન, પ્રભુતાન વે સલોકાન પાનવતઃ પ્રભૂત ઉદકાંશ્ચ અન્નપાનયોઃ નિત્ય સંબંધાત લોકાન અભિસિદ્ધ્યતિ. નો અર્થ થાય પ્રભુતાન, અત્યંત અધિક જમવાનું, અત્યંત અધિક ખાવાનું. પ્રભુત અન્નાન, જે બહુ અન્ન હોય એવી જ રીતે પાનવતઃ, એ લોક જ્યાં ખાવા પીવાનું બહુ હોય, પાનવતું ન થાય પ્રભુત ઉદકામ, જે પાણી પીવાનું બહુ હોય એવું અન્નપાનયોઃ, જ્યાં ખાવા પીવાનું બહુ જ પ્રચુરતાથી પ્રાપ્ત થાય એવા લોકાન અભિસિદ્ધ્યતિ, એ પ્રાપ્ત કરે છે. સમાનમ અન્યત, બીજું બધું એક સરખું છે, એટલે રિપીટેશન નહીં. શંકરાચાર્યજીને આમાં રસ નથી. છેલ્લે કહેશે કે પ્રાણ કરતાં કોઈ શ્રેષ્ઠ છે, ત્યારે કહેશે કે પ્રાણ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એનું નામ ભૂમા. એમાં એ ભાષ્ય લખશે, આમાં એને ભાષ્ય લખવામાં બહુ રસ નથી. અને આવી રીતે અહીંયા લખ્યું કે ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી સપ્તમાધ્યાયે નવમખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. 9મો ખંડ પૂરો થયો, હવે 10મો ખંડ. અન્ન કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ કયું? તો વરસાદ વરસે તો પાણી આવે, એટલે પાણી છે એ અન્ન કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે અન્ન કી અપેક્ષા જલ કા મહત્વ, એટલે કે અન્નની અપેક્ષા કરતાં જળ છે વધારે મહત્વનું છે. અને અહીંયા લખ્યું છે આપહ વાવ અન્નાદ ભૂયઃ, પાણી છે, અન્ન એટલે કે જલમ, ભૂયાત અન્નથી, ભૂયઃ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તસ્માત યદા સુવૃષ્ટિ ન ભવતી, જ્યારે સારો વરસાદ ન પડે, સુવૃષ્ટિ ન ભવતી, સારો વરસાદ ન પડે ત્યારે પ્રાણાહ વ્યાધિયંતે, પ્રાણાહ એટલે જે પ્રાણ ધરાવે છે એ બધા જ, એમાં મનુષ્ય આવે, પશુ પક્ષી બધા, એ બધા શું થાય? તો કે વ્યાધિયંતે, દુઃખી થઈ જાય. અન્નમ કનીયઃ ભવિષ્યતિ, બધા મનુષ્ય એમ કે હવે અન્ન છે ઓછું ઉગશે, એવો દુકાળ પડ્યો છે, આપણે કહે ને દુકાળ છે તો જાજુ અન્ન નહીં થાય. અથ એનો, અને એનાથી ઊંધું યદા સુવૃષ્ટિ ભવતી, જ્યારે બહુ વરસાદ પડે, આવું કે છે ભગવાન દયા કરે, આ વખતે આપણે 100%નો વરસાદ છે, 100 જ ધારો કે, એને કીધું સુવૃષ્ટિ ભવતી, જો અત્યંત સારો વરસાદ થાય તો કે આનંદિનઃ પ્રાણાહ ભવંતી, બધા જ મનુષ્ય છે, પ્રાણાહાનો અર્થ થાય જે પ્રાણ ધરાવે છે એવા મનુષ્ય પક્ષીઓ બધા જ આનંદિનઃ, બધા આનંદમાં આવી જાય. અને શું બોલશે? તો કે અન્નમ બહુ ભવિષ્યતિ, બહુ બધું અન્ન ઉગશે ભવિષ્યમાં, હવે આપણે બહુ બધું અન્ન ઉગાડશું. ઇતિ આપહ એવ ઇમા મૂર્તાહ, મૂર્તાનો અર્થ થાય જે નજરે દેખાય ને એને કહેવાય મૂર્તિ. એક શબ્દ છે મૂર્ત, મૂર્ત નો અર્થ થાય જેને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી
આપણે અનુભવી શકીએ એને કહેવાય મૂર્ત. આપણે અડી શકીએ, જોઈ શકીએ. મારો અવાજ સંભળાય છે? બ્રેકિંગ હા હવે આવ્યો. હવે આવે છે. હા આવે. મેં ઓકે. એટલે આપણે જે મૂર્ત મૂર્ત ન થતા નજરે જોઈ શકાય કે અનુભવી શકાય. એટલે લખ્યું કે આપહ